অসম বিপ্লৱটো আনাৰ বিহাইণ্ডত কিছু ৰিজন আছে সো মই ইয়াত যিখিনি তথ্য লৈ আহিছো আই এম ফলোইং জাস্ট standard books that has been approved by the government institutions of Assam. Hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. I am Gyandeep Kumar Nyok from the Civil Service Government of Assam. আপোনালোকৰ আগত এটা মই মিনি সিৰিজ লৈ আহিছো ৰিগাৰ্ডিং আসাম নাম দিছো অসম বিপ্লৱ এণ্ড ইয়াতে মই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিছু ৰিভলভছ ডিউৰিং কলনিয়েল পিৰিয়ড অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভলভছ বিলাক হৈছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকক মই কিছু তথ্য প্ৰদান কৰিম সো অসম বিপ্লৱটো আনাৰ বিহাইণ্ডত কিছু ৰিজন আছে বিকজ ডিউ টু লেক অফ প্ৰপাৰ ৰিসোৰ্সেছ ৰিগাৰ্ডিং আসাম ইন প্ৰিপাৰেশ্যন অফ APSCC আৰু দেখা যায় কি the market is full of some unreliable resources jot apnalokor bibhinno dhoroner tothyo bibhinno dhoroner kitabot belekke poa jay so moi yat jikhini tothyo loi ahisu I am following just standard books that has been approved by the government institutions of Assam aru tar phol ki labh hobo ketia ba apnalokor jodi prelims examination ketia ki hoy dekha jay ki notification apunar answer kit ketia ba jodi bhul etc ahe ba apnaloke jodi challenge koribo loga hoy claim koribo loga hoy tetia hole apnaloke সেই source bilak dibo pare jot apnalokor ketiaba answer ki jodi by chance wrong thake tetia apnaloke marks bilak paয় now সেই claiming objection eta apnar eta গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ random অক্ষৰছে লিখা যদি বুকৰ পৰা claiming objection এইখন বুকত আহিছে বুলি লিখি দিয়ে then APSC won't accept that ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে স্ট্যান্ডার্ড বুকস আৰু যিসমূহ গ্ৰন্থ বা যি স্ট্যান্ডার্ড বুক আমাৰ গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউচনত প্ৰচলিত হৈ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে ঠিক আছে সো before starting this series moi ba chapter moi apnalok aji important revolts in Assam during colonial period partition of Bengal aru tar karone ohomot ki impact hoisile tar সম্পর্কে আমি অলপমান আলোচনা কৰিম আৰু before starting মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো কি মই সদায় কয় যে statistics in terms of statistics in APSCC 2024 Sandpaper Academy যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে in fact based in Assam আৰু আপোনালোকেও যদি জয়েন কৰিব বিচাৰিছে নতুনকৈ আমাৰ ফাউন্ডেশন বেচত দেন এডমিশন ওপেন আছে you can just yata sabo pare goi apni number ketat call koribo pare ba whatsapp koribo pare they will connect you to our educational counselors similarly if you have multiple times apni jodi appear korise prelims porikha ba mains porikha but apnaloke clear koribo pora nai base level concept all clear koribo karone apnaloke mon korise then you can join the reboot batch jitu all prelims or advanced batch hoy so before studying je amar ohomot Bengal partitioner prabhav keneke poile ba kiyo poile ohomot event bila ki hol tar agate ami eta national perspective pora partition of Bengal ki karanot hol aru ohomor logot keneke related olopman buji lobo lagibo because ami kisuman bostu mukhosth koribo na lage kisuman bostu ami buji lole porikha nije answer koribo pari so ki hol before Curzon jetia amar India le ahisile tar agote jodi apnaloke moi rough eta map aki disu apnalokok so apnaloke sabo je amar Odisha apunar Bihar and Bengal plus some part of present day western Bangladesh এই সকলো মিলাই পেলাই আমাৰ Bengal province to constitute হৈছিলে plus আমাৰ যিখন অসম আছিল it was a separate province so this was a separate province ঠিক আছে so যুক্তি দিয়া গৈছিল কি এই বেংগলত total population কিমান আছিল around 78 million 78 million population of control kobo karone ba 78 million population or proper eta administrative structure set up koribo karone jothesto difficulty system hoisile boli Bengal partition kora boli prothomot teoluke news ulai disile okay but external intention to ki asile ami jani lo je teolukor duta main motive asile eta hol ki hekhini samoyot jodi sai amar India khon ki asile Britishor khon colony asile right আৰু এটা কথা মনত আপোনালোকে যদি পঢ়িছে তেতিয়া হলে গমে পাব কি যোনবিলাক পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি থাকে মই ইয়াতে আপোনালোকক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰি পেলাই দেখাই দিও সো ইফ ইউ সি যে পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি বিলাকে জেনাৰেলি কি কৰে গুটে যিবিলাক কম্পাৰেটিভলি উইকাৰ কান্ট্ৰি থাকে উইকাৰ কান্ট্ৰি বিলাকক কি কৰে তেওঁলোকে নিজৰ কলনিজ বনাই লয় এন্ড দে টেন্ড টু টেক এৱে देयर ৰিসোৰ্সেস দে তেওঁলোকে কি কৰে তাৰপৰ ৰিসোৰ্সেস বিলাক নিব কাৰণে যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ পৰা যোনবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলছ আছে সেইবিলাক নিজৰ দেশলৈ এক্সপোৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ definitely freedom liberty এবিলাক কি কৰে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে ওকে সো এই যিবিলাক উইকাৰ কান্ট্ৰি যিবিলাক আমাৰ পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি বিলাকৰ আন্ডাৰত থাকে সো সেইখিনি সময়ত সেইবোৰক কি বুলি কোৱা যায় কলনি বুলি কোৱা যায় ৰাইট আৰু এনেকুৱা উইকাৰ কলনিজ বিলাক
কম্প্ৰাইজ হৈ পেলাই যি পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ ওচৰত ৰাখে পাৱাৰটো তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা যায় মেট্ৰপলিছ ৰাইট সো resources are drained so eto amar dada bhai narojir bukoto tekhete ullekh korisile drain of wealth keneke hoy asile aru particularly from Bengalore pora ki hoise resource bila basically England ole goi asile etia kotha to hol ki a powerful country bilake jetia weaker country bilakok dominate kore so teolokor juntu ideology is all imperialism by imperialistic teolokor juntu ambition ase right আৰু এই উইকাৰ সেকশন বা উইকাৰ কান্ট্ৰি বিলাকৰ লাহে লাহে হে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম বিলাক নাইকে হ'ব যেতিয়া ৰিসোৰ্স বিলাক লৈ লৈ গৈ থাকিব তেওঁলোকৰ কি অনুভৱ হয় লাহে লাহে যে হে মানুহসকলৰ যে উই আৰ বিং এক্সপ্লইটেড আৰু আমি একগুট নহলে ফাৰ্দাৰ আমি বেছি এক্সপ্লইট হৈ যাম আৰু হে যেটো সেন্স হে সেন্সটো কি বুলি কোৱা যাব নেশনালিজম ওকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া নেশনালিজম ওপৰলে যায় বা যেতিয়া নেশনালিজম মানুহৰ জাগি উঠে দেন ইট বিকাম এ cause of concern for imperialism ঠিক আছে so you can say that nationalism is the antidote for imperialism okay aru at that time Bengal amar jikhon amar Bengal province asile that was the epicenter of Indian nationalism ঠিক আছে so it was very much necessary for British যে Bengalot jikhini amar বিশেষকে মিডল ক্লাস ইন্টেলিজেন্সিয়া আছে বা যিসকলে ন্যাশনাল মুভমেন্টত ভাল লিড কৰাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰবাবিলিটি আছে বা যিখিনি লাহে লাহে ন্যাশনালিজমৰ যেটো ফিলিংস এটো স্ট্ৰেংথেন কৰা ভূমিকা লৈছে তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰাটো ব্ৰিটিছৰ ওয়ান অফ দা মোটিভ আছিল আৰু বেংগলত কিহৰ কাৰণে হ'ল বিকজ বেংগল was one of the earliest province ব্ৰিটিছে আহি পেলাই কমপ্লিটলি হিতাপি লৈছিল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি এখনে গৈ প্ৰথম যিকেইটা এৰিয়াত প্ৰথম নিজৰ মানে নিজৰ জুনলাক এস্টাবলিশ কৰে অথৰিটি এস্টাবলিশ কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষতিটো হয় কিন্তু সাৰ্টেন ভ্যালুজ তেওঁলোকে ইনহেৰিট কৰে বা কিছুমান ভ্যালুজ বিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰত ফুটি উঠে লোকেল মানুহসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি সোভেৰেনিটি এই কনসেপ্ট বিলাক বেংগলত বেছিকে কি হৈ গল ডেভেলপ হৈ গল এন্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দা ৰিজন কি বেংগলত নেশনালিজম টু হাই হৈ গল সো ইট ওয়াজ কোৱাইট নেচাৰেল ফৰ ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ যে কিবা এটা উপায় কৰিব লাগিব আৰু বেংগলক ডেফিনেটলি আমি সেপাৰেট কৰিব লাগিব সো হোৱাট দে ডিড So what they did তেওঁলোকে বেংগলখন সেপাৰেট কৰিব কাৰণে নাও এনাউন্সমেন্ট দি দিলে আৰু this part become West Bengal ঠিক আছে so this part become West Bengal jo Bihar and Orissa আৰু West Bengal combine কৰি পেলাই এই পাৰ্টটো কনস্টিটিউট হৈ গল west side টো ঠিক আছে আৰু এই যোনটো পাৰ্ট আছিল এই পাৰ্টটো কি হৈ গল ইষ্ট বেংগল হৈ গল যেটো আমাৰ অসমৰ লগত এখন সেপাৰেট প্ৰভিন্স বনাই দিয়া গল ঠিক আছে সো দিস পাৰ্ট ওয়েস্ট বেংগল দিস পাৰ্ট ইষ্ট বেংগল আৰু আসাম টু কম্বাইন ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কি এই পাৰ্টিশনটো কৰাৰ ফলত কি হ'ব আৰু এটো ইট এক্সিস্টেড ফ্ৰম 1905 to 1911 day 1911 ত কি হৈছিল এনালমেন্ট অফ বেংগল পাৰ্টিশন আৰু লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জৰ দিনত এটো হৈছিল বা 11 ত ক্যান্সেল কৰি দিয়া গৈছিল ডিউ টু মেসিভ প্ৰটেষ্ট এই যোনখিনি এৰিয়া আছিল this portion এটো কি হৈ গল মুসলিম মেজৰিটি এৰিয়া হৈ গল আৰু এই যেটো এৰিয়া আছিল this area become Hindu majority area ঠিক আছে this portion become Hindu majority area and then part become Muslim majority area so main এতিয়া বেংগলখনক এনেকে ডিভাইড কৰিলে তাৰ আন্ডাৰত দুটা মোটিভ আছিল নাম্বাৰ 1 তেওঁলোকে বেংগলখন সেপাৰেট কৰিব বিচাৰিছিল on the basis of language and on the basis of religion okay on the basis of language আৰু on the basis of religion okay so এই যোনটো ওয়েস্ট বেংগলৰ পাৰ্ট আছিল সেই ওয়েস্ট বেংগলৰ পাৰ্টটো কি হৈ গল ইয়াতে যোনটো বেংগালী স্পিকিং পপুলেশন আছিল বেংগালী স্পিকিং পপুলেশন টু কমি গল কাটকে কমি গল উড়িয়া স্পিকিং পপুলেশন প্লাস হিন্দি স্পিকিং পপুলেশনতকে বেংগালী স্পিকিং পপুলেশনৰ সংখ্যাটো কমি গল সো they were successful in divide them in the basis of language যেতিয়া নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো নিজৰ তাকো নিজৰ মাতৃভাষা হেখিনি সময়ত সেই অঞ্চলত এটো যেতিয়া কমি যায় বাহিৰৰ পৰা আহা মানুহৰ কাৰণে সো কি হৈ যায় গ্ৰিপটো বা হোলটো লুজ হৈ যায় ৰাইট সিমিলাৰলি
দুটা প্ৰভিন্স এটা মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স কনস্টিটিউট হ'ল এটা হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স কনস্টিটিউট হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিলে মুছলিম মেজৰিটি আৰু হিন্দু মেজৰিটি এৰিয়া কনস্টিটিউট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত ডিভাইড এণ্ড ৰুলৰ পলিচি কনস্টিটিউট কৰি দিলে সো দ্যাট ওয়াজ দা মেইন মোটিভ ঠিক আছে অন দা বেসিস অফ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু অন দা বেসিস অফ ৰিলিজন এনেকে তেওঁলোকে ডিভাইড কৰিব খুজিলে আৰু এই যেটো পাৰ্টিশনৰ আইডিয়া আছিল এই পাৰ্টিশনৰ আইডিয়াটো 1903 চনত পাবলিক কৰা গ'ল 1903 আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ যিসকল নেশনালিষ্ট লিডাৰ আছিল তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ কনভেনশনাল মেথড আছিল 3P right prayer petition and protest হেতুৰ সহায়ত প্ৰথমতে প্ৰেয়াৰ কৰিলে পিটিশন কৰিলে যে দিস ইজ নট গুড ফৰ आवर কান্ট্ৰি মানে হেগুটেখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে এটা লাভ নহলে আৰু আপোনাৰ 1905ত জুলাই মাহত কাৰ্জনে ফাইনালি কলে কি বেঙ্গলখন পাৰ্টিশন কৰা হ'ব ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ এ ফৰ্মেল মানে আমাৰ কাৰ্জনে কৈছে কি এনাউন্সমেন্ট এটা কৈছে কি বেঙ্গল উইল বি পাৰ্টিশন ওকে ইফেক্ট হোৱা নাই জাস্ট ফৰ্মেল এনাউন্সমেন্ট কৰিছে জুলাই মাহত 1905ত ওকে হে সেম সনতে কি হৈ গল কলকাতাৰ টাউন হলত তাৰ পিছত এখন মিটিং হল আৰু তাতে আমাৰ নেশনালিষ্ট লিডাৰ সকলে এটা বয়কট ৰেজলিউশন ললে বয়কট ৰেজলিউশন এগেইনষ্ট দা পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গল ওকে 16 অক্টোবৰ 1905 বেঙ্গল পাৰ্টিশন কৰি দিয়া গল ফৰ্মেলি আৰু অন দ্যাট ডে it was a very sad day for India আৰু সেইখিনি সময়ত বেঙ্গলৰ কাৰণে বিশেষকৈ it was observed as mourning day fasting ৰাখিছিলে মানুহবিলাকে হোলি ৰিভাৰত গৈ পেলাই they took bath আৰু Hindu and Muslims they used to tie rakhis in each other's hand okay so that was the background ঠিক আছে so complete teneke protest হৈ থাকিলে তাৰ পিছত then 1905 or December finally আমাৰ বেনাৰসত যেটো ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ সেশন হ'ল under the presidency of Gopal Krishna Gokhale তাতে আপোনাৰ যোনটো স্বদেশী মুভমেন্ট হেতু কি হৈ গল ৰেজলিউশনটো পাস হৈ গল যে we will boycott British goods আমি স্বদেশী বস্তু প্ৰমোট কৰিম আমাৰ যিবিলাক কাপোৰ এটসেট্ৰা আছে কমোডিটিজ আছে আমি সব স্বদেশী ইউজ কৰিম so that it hurts the commercial interest of British ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল আপোনাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড অফ আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গল from the perspective of India ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম কি অসমত তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত হৈছিল কি আৰু কেনেকে ধৰণে অসমে সেই সমস্যাখিনি টেকল কৰিলে ওকে আৰু ফাইনালি কি কি আউটকাম আহিলে আৰু এই যোনটো তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈছো যে এই যোনখিনি বয়কট ৰেজলিউশনৰলৈকে যেতিয়া পাছ হোৱাৰ পিছত ডিসেম্বৰৰ আগলৈকে যিখিনি আন্দোলন হৈছিল দিস ইজ বেসিক্যালি এন এন্টি পাৰ্টিশন মুভমেন্ট ঠিক আছে আৰু সেই এন্টি পাৰ্টিশন মুভমেন্টটো যে ডিসেম্বৰৰ যেটো সেশন হৈছিল আইএনসি মই যেটো কলো যে জিকে গোখলে যাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেতিয়া পৰা সেই যোনটো আন্দোলন হয় হেতু কি কোৱা যায় স্বদেশী মুভমেন্ট বুলি কোৱা যায় ওকে বিকজ স্বদেশী ৰেজলিউশনটো তাতে পাস হৈ গল ৰাইট নাও অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি চাই ইন প্ৰপাৰ সোৰ্সেস কিছুমান কজেস আছে যে বেঙ্গল পাৰ্টিশন কি কিহৰ কাৰণে হৈছিল আৰু অসমক কিহৰ কাৰণে তাতে ইনক্লুড কৰা গৈছিল ওকে সো এটা চাব মই ইয়াতে দি দিছো আমাৰ অসমত বহুতো ইউৰোপিয়ান প্ল্যান্টাৰ্স আছিল বিকজ বেসিক্যালি তেওঁলোকে কি কৰিছিল কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ বিলাকৰ খেতি কৰিছিল আৰু সেইবিলাক কি কৰিছিল বাহিৰত যেতিয়া তেওঁলোকে লৈ যায় তেওঁলোকে প্ৰপাৰ পইচা পায় সো তেওঁলোকৰ নিজৰ কমাৰ্শিয়াল ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিছিল প্ল্যান্টেশন কৰিছিল আৰু ওয়ান অফ দা মেজৰ ক্ৰপ was tea right গতিকে ইউৰোপিয়ান প্ল্যান্টাৰ্স সকলে কি কৰিছিল এৰাউণ্ড যেতিয়া 1900ত 1900 সনত আমাৰ কাৰ্জনে ভিজিট কৰিছিল লৰ্ড কাৰ্জনে অসম যেতিয়া ভিজিট কৰিছে তেতিয়া তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কি আমাৰ হে ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে হে কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছসমূহ অলপ দিগদাৰ হয় ওকে ডিউ টু লেক অফ প্ৰপাৰ কমিউনিকেশন এই চিটাগং ডিভিজনটো যদি অসমৰ লগত ইনক্লুড কৰি দিব পৰা যায় বা সেই সেপাৰেট প্ৰভিন্সখনত যদি ইনক্লুড কৰি দিব পৰা যায় অসমৰ লগত তেতিয়াহলে আমাৰ এটা সপোৰ্ট পাই যাম আৰু হেপিন্দি আমাৰ কি কয় কমিউনিকেশন কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব সো ইয়াতে মই আকৌ এটা কথা আপোনালোকক বুজাই দিওঁ সো ইয়াতে মই কৈ দিওঁ যে অসমৰ লগত যেতিয়া আমাৰ এই যোনটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্স গঠিত কৰা গ'ল আমাৰ এই পাৰ্টখিনি যিখিনি বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ ওয়েষ্টাৰ্ণ বাংলাদেশৰ যিখিনি পাৰ্ট আছিল মই যে কৈছিলো যে এই প্ৰভিন্সখিনি নতুনকৈ অসমৰ লগত কম্বাইন হৈ গ'ল যাক ইষ্ট বেংগল বুলি কোৱা গৈছিল সো ইয়াতে তিনিটা পাৰ্ট ইনক্লুড হৈছিল ওকে ডিস্ট্ৰিক্টস অফ ঢাকা এখিনি মই ডেকা বুলি কৈছিল ওকে ডিস্ট্ৰিক্ট অফ মাইমনসিং আৰু যোনটো আমাৰ চিটাগং ডিভিজন ঠিক আছে সো প্ল্যান্টাৰ্সে কৈছিল প্ল্যান্টাৰ্সকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল 1900ত যে যদি এই কামটো 1900 মানতে তেওঁলোকে সাজেশন দিছিল লৰ্ড কাৰ্জনক যে যদি আপোনালোকে চিটাগং ডিভিজনটো ইনক্লুড কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আমি এফালে এটা এক্সেস পাম আৰু আমাৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ফৰ কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ আস ঠিক আছে সো নেক্সট কি হল আপোনালোকে চাব সেটো প্ৰথম সাজেশন আহিলে দেন Mr. Fuller then
Chief Commissioner of Assam তেওঁ কি সাজেস্ট কৰিলে কি size of Assam to be enlarged on the ground of administrative efficiency এইখিনি সময়ত মিস্টাৰ ফুলাৰ বুলি যিজন চিফ কমিশনাৰ আছিল তেওঁ সাজেস্ট কৰিছিল কি অসমৰ যেটো সাইজ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েন্সি কাৰণে কিন্তু অলপ আপোনালোকে বঢ়াইহে দিব পাৰে ওকে সিমিলার বাট পলিটিক্যালি আপোনালোকে চাওক ব্ৰিটিছে কি প্ল্যান কৰিছিল যে যোনখিনি আমাৰ বেঙ্গালী মিডল ক্লাস ইন্টেলিজেন্সিয়া আছিলে হিন্দু সকলক মুসলিম যোনসকল মেজৰিটি এখন প্ৰভিন্স ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত কি কৰিব ডিভাইড এণ্ড ৰুলৰ পলিসি কৰিব সো দ্যাট ওয়াজ এ বেসিক পলিটিক্যাল আইডিয়া অলৰেডি মই কৈ আহিছো ফাৰ্দাৰ তেওঁ কি কৈছিল ফুলাৰে he discovered that Assam together with the Bengal Muslim community তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ বেঙ্গালী হিন্দু ন্যাশনালিজমৰ স্পিৰিট আছে ওকে হেতু প্ৰপাৰলি কাউন্টাৰ কৰিব সো এই দিলা কজৰ কাৰণে যেতিয়া বেঙ্গলখন পাৰ্টিশন কৰিব অসমত তাতে ইনক্লুড কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল ওকে সো আই থিংক দিস ইজ ক্লিয়াৰ সো এতিয়া আমি অলপ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডলৈ যদি চাই আপুনি তেতিয়াহলে অলপ মন কৰিব কি এৰাউণ্ড আপোনাৰ 1860s মানতে এই যোনটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটোৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিকমেন্ডেশন গৈছিল ওকে টি প্ল্যান্টাৰ্ছৰ যিসকল আছিল ইউৰোপিয়ান টি প্ল্যান্টাৰ্ছ তেওঁলোকে কি কৰিছিল জাস্ট মুখেৰে কৈছিল বাট দে ওয়াৰ নট ফৰ্মেল অৰ্গানাইজেশন বা গভৰ্নমেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পাৰ্ট নাছিল ঠিক আছে কিন্তু 1896 ত চিফ কমিশনাৰ অফ আসাম উইলিয়াম ৱাৰ্ডে কি কৈছিল হেও সাজেস্ট কৰিছিল কি চিটাগং ডিভিজন আৰু দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট ঢাকা আৰু নিমনচিঙলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে ডিউ টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্স সেই যোনটো প্ৰপ'জেল আছিল সেই প্ৰপ'জেলটো কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নগল ইট ওয়াজ পষ্টপন্ড সেইখিনি সময়ত আমাৰ এজন চিফ কমিশনাৰ আছিল হেনৰি কটন আৰু তেওঁ এটো অপোজ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ গম পাইছিল কি এটো এটা ডাঙৰ প্ৰটেষ্টৰ সৃষ্টি কৰিব ওকে আৰু পিছত তেওঁ অপোজ কৰিছিল এনেকুৱা নহয় কি সেইখিনি সময়তে তেওঁ অপোজ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ হেনৰি কটনে সেইখিনি পিছত তেওঁ আইএনসি প্ৰেসিডেন্ট যেতিয়া হ'ল তেতিয়াও তেওঁ অপোজ কৰিছিল ওকে আমি হেতু কথা কহিম দেন 1903 পুনৰ কি কৰিলে এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰ তেওঁ যিজন লিউটেনেন্ট গভৰ্ণৰ অফ বেঙ্গল আছিল তেওঁ সেই সেম প্ৰপ'জেলটো ৰিনিউ কৰি পেলাই আকৌ আমাৰ লৰ্ড কাৰ্জনক পঠাই দিলে ঠিক আছে যে ঢাকা আৰু ময়মনসিংহৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত আমাৰ অসমখন কম্বাইন কৰিব লাগে সো দ্যাট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েন্সি বাঢ়িব আৰু ফাইনালি আপোনালোকে গম পোৱাৰ নিচিনাকৈ কি হ'ল যে চিটাগং ডিভিজন ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ ঢাকা এণ্ড আপোনাৰ ময়মনসিং আমাৰ এটা সেপাৰেট অসমৰ লগত ক্লাব হৈ পেলাই এটা বেলেগে প্ৰভিন্স এখন কনস্টিটিউট হৈ গ'ল ৰাইট সো 16 অক্টোবৰ 1905 ত মই কোৱাৰ দৰে পাৰ্টিশন বেঙ্গল পাৰ্টিশন কোন ডিক্লেয়াৰ হ'ল ফৰ্মেলি একদম সিগনেচাৰ হৈ পাৰ্টিশন হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছনে যথেষ্ট প্ৰটেষ্ট হ'ল এন্টি পাৰ্টিশন প্ৰটেষ্ট স্বদেশী মুভমেন্ট হ'ল আৰু 1911 ত এটো এনালমেন্ট হৈ গ'ল তাৰ আগত অসমৰ কন্ডিশনছ বিলাক বা অসমৰ পাৰ্টিসিপেশন কেনেকুৱা আছিল হেতু যদি চাই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সো এখিনিৰ পৰা যদি কজেছখিনি ইয়াতে আপোনালোকে ঠিক কৰি দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে যে এফেক্ট কি হৈছিল বা প্ৰগ্ৰেছ কি হৈছিল এখিনি আমি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰো এই অংশখিনিৰ পৰা সো 1905 অৰ 04 ত অলৰেডি যিখন সেশন হৈছিল হেনৰি কটন তেখেত অলৰেডি গমে পাইছে ৰিটায়াৰ্ড চিফ কমিশনাৰ অফ আসাম আছিল তেওঁ 1904 ত অপোজ কৰিছে যে আৰু এটা তেওঁ লাইন কৈছিল কি দিস প্ল্যান তেওঁ এই প্ল্যানটো কি ডেসক্ৰাইব কৰিছে the plan is the most arbitrary and unsympathetic evidence of irresponsible statesmanship সো এটো আমাৰ লৰ্ড কাৰ্জনক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ কৈছিল কি প্ল্যানটো যথেষ্ট আৰ্বিট্ৰাৰি হয় ওকে ইন্টাৰেষ্ট অফ কমন পিপল অফ আসাম নহয় আৰু কমপ্লিটলি ইৰেসপন্সিবল এটা ডিসিশন হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ নট অনলি ফৰ আসাম ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰটো যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে ওকে তথাপিতো কাৰ্জনে কৰিছিল বিকজ ইম্পেৰিয়েলিষ্টিক মনোভাৱৰ মানুহ আছিল আৰু বিফৰ কামিং টু ইণ্ডিয়া এজ এ ভাইচাৰ ইন 1898 তেওঁ লণ্ডনত এটা কথা কৈছিল কি তেতিয়া এটা কথা কৈছিল সান নেভাৰ সেটস ইন ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ সো তেওঁ কৈছিল কি যদি আমি কিবা কলনি লুজ কৰো দেন ইট উইল নট মাচ harmful for British Empire okay but যদি আমি ইন্ডিয়া লুজ কৰো দেন ইট উইল বি ভেৰি harmful for us because we were full of resources at that time আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কাৰণে পাৰ্টিশন কৰি বেঙ্গল পাৰ্টিশন কৰি পেলাই ইন্ডিয়াখন লগত ৰাখাটো তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ঠিক আছে ওকে সো ইয়াতে ৰোল আহি যায় বাকি আমাৰ যিখিনি ইন্ডিজিনিয়াস মানুহ আছিল সেইসকলে কেনেকৈ ৰিঅ্যাকশন কৰিছিল সো বিশেষকৈ তিনিটা এন্টিটি খুব ইনভলভ হৈছিল এটা হ'ল আমাৰ ইন্ডিজিনিয়াস ইনষ্টিটিউশন ওকে ইন্ডিজিনিয়াস institutions number 2 our leaders from Assam আৰু press so basically এই তিনটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াতে লোৱা দেখা যায় ওকে সো ইয়াতে চাব ইন আসাম both বিশেষকৈ দুটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানাইজেশন আছিল জোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা আৰু আসাম এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকে নিজৰ এপ্ৰিহেনশনছ দিছিলে এবাউট দা প্ল্যান যদিও কমপ্লিটলি তেওঁলোকে বিৰোধ কৰা নাছিলে ষ্টিল
they had certain opinions about them. Jorhat Sarbojanik Sabhar তেওঁলোকে কৈছিলে কি যেহেতু যেতিয়া কম্বাইন হৈ যাব ইষ্ট বেংগল প্লাস অসমৰ প্ৰভিন্স কম্বাইন হৈ এটা প্ৰভিন্স হৈ যাব পাৰ্ট কম্বাইন হৈ সো তাৰ ফলত কি হ'ব যেটো আমাৰ পলিটিক্যাল সিট আছিল that will be no more আৰু সেই কাৰণে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ইন্টাৰেষ্ট আছে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক গ্ৰিভেন্সেস আছে সেই কথাখিনি আমি প্ৰপাৰলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যেতিয়া কম্বাইন হৈ যাব বাকিখিনি পাৰ্টৰ লগত অসমৰ যিখিনি মানুহ আছে they will have to compete with relatively যিখিনি advantageous area যিবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট আছে বা হাইলি ইন্টেলিজেন্ট যিখিনি লোক আছে বেংগলৰ তেওঁলোকৰ লগতো কম্পিট কৰিব লাগিব সো হেতু কনসাৰ্ন আছে কাৰ যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা আসাম এসোসিয়েশনো অলমোস্ট সিমিলার তেওঁলোকে ভিউ দিছে কি ইয়াৰ ফলত অসমৰটো প্ৰথম কথা পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনত এফেক্ট হ'ব ডেফিনেটলি প্লাস অসমৰ যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট কাৰণে হেতু মানে বৰ্তাই ৰাখাত বা হেতু কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখাত প্ৰচলিত কৰি ৰাখাত যথেষ্ট আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব আৰু অসমৰ ওভাৰঅল যোনটো নাম আছে সেই নামটো ইয়াৰ ফলত আৰু কমপ্লিটলি অসম হিচাপে নাথাকিব সো এটো ডেস্ট্ৰয় হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ইউৰোপিয়ান প্লান্টাৰ্স যিসকল কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কনসাৰ্ন এটা আছিল কি কনসাৰ্ন আছিল কি তেওঁলোকে বিজনেছটো চলাই আছে ইন দা নেম অফ আসাম টি ওকে যদি পাৰ্টিশনটো এফেক্ট হৈ যায় তেওঁলোকে জাস্ট এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কি বাকি যি হক আমাৰ যিখিনি কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপছ বিহেকে টি আছিল দ্যাট উইল গো ইন দা নেম অফ আসাম টি সো হেতু তেওঁলোকৰ এটা সেলফিশ ইন্টাৰেষ্ট আছিল দেন আপুনি যদি প্ৰেছৰ কথা কয় বিশেষকে অসম বন্তি বুলি এখন নিউজ পেপাৰ আন্ডাৰ দা এডিটৰশিপ অফ পদ্মনাথ গোহাই বৰুৱা তেওঁ শাৰ্পলি এই যোনখন নৰ্থ ইষ্ট প্ৰভিন্স কনস্টিটিউট হল এইখনৰ এগেইনষ্টত কমপ্লিটলি তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল আৰু ইভেন তেওঁ আমাৰ সাৰ্বজনিক সভা আৰু আসাম এসোসিয়েশনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কি আপোনালোকে ইয়াৰ এগেইনষ্টত আৰু দৃঢ়ভাৱে ষ্টেপ লওক হাউএভাৰ এই গটে কথাখিনি ব্ৰিটিছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰিলে ইভেন আপোনাৰ কামিনী কুমাৰ চান্দা তেওঁ ভাইস চেয়াৰম্যান আছিল শিলচৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ তেওঁ সেই যোনটো পাৰ্টিশনৰ প্ল্যান আছিল হেতু তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিছিল আৰু আমাৰ ইন্ডিজিনিয়াস দুজন খুব বিখ্যাত প্লান্টাৰ আছিল জগন্নাথ বৰুৱা আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা তেওঁলোকে এটো কন্ডিশন ৰাখিছিল কি আমাৰ যিসকল ইন্ডিজিনিয়াস ইউথ আছে তেওঁলোকে কিন্তু গভৰ্নমেন্ট যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনত ভ্যাকেন্সি উলাই তাতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেন্স পাব লাগিব হেতু তেওঁলোকৰ এটা কন্ডিশন আছিল But one of the most significant event বা আপোনাৰ rise of revolutionary যোনটো extremism আছিল সেই বস্তুটো স্টাৰ্ট কৰিলে কিছু লিডাৰ্স they were like অম্বিকা গিৰি ৰায়চৌধুৰী ডক্টিন বৰা ত্ৰিগুণা বৰা আৰু আদাৰ্স তেওঁলোকে যোনটো ৰিভলিউশনাৰী আমাৰ নেশনালিজম হয় হেতু স্টাৰ্ট কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু বিশেষকে তেওঁলোকৰ অম্বিকা গিৰি ৰায়চৌধুৰী he is very instrumental in that অম্বিকা গিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে ঢাকাৰ যেটো অনুশীলন সমিতি বুলি ৰিভলিউশনাৰী অৰ্গানাইজেচন আছে তাৰ লাইনত in the same line same principle সেৱা সংঘ বুলি এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিল আৰু উপৰিও তেওঁ বন্দিনী ভাৰত বুলি এখন ড্ৰামা লিখিছিলে পেট্ৰিয়টিক ড্ৰামা যাৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টটো দুৰ্ভাগ্যবশত ব্ৰিটিছে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু ফৰ দ্যাট পাৰপাস তেওঁক মানে 1915 লৈকে তেওঁ কি কৰিলে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়া গল সো তেওঁৰ যিটো ৰিভলিউশনাৰী এক্সট্ৰিমিজম আৰম্ভ কৰিছে হেতু সফল কৰিব কাৰণে অলপ কঠিন সুৰমা ভেলীত কিন্তু similarly extremism movement great মানে বেসিক্যালি এফেক্ট কৰিলে সো বেসিক্যালি ব্ৰিটিছ was successful in dividing the people among the on the basis of language and religion আৰু 1906 ত অলৰেডি কি হৈ গল নবাব সলিমুল্লাহ অফ ঢাকা তেওঁ কি কৰিলে মুসলিম লীগটো ফৰ্ম কৰি দিলে ইন দ্যাট সিচুৱেচন ৰিসেন্টমেন্টৰ সৃষ্টি হল গোটেই দেশত ইউনিটিটো যেহেতু ভাঙি গৈছে ৰাইট আমাৰ অসমত প্ৰেসিডেন্ট এণ্ড সেক্ৰেটাৰী ৰেসপেক্টিভলি অসম এসোসিয়েশনৰ ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই কি কৰিলে এখন মেমোৰেন্ডাম প্ৰেজেন্ট কৰিলে বিফৰ দা ব্ৰিটিছ অথৰিটি ওকে সো 1907 ত তেওঁলোকে সেই মেমোৰেন্ডামখন দিলে যত তেওঁলোকে কেইটামান ডিমান্ড দিলে বা প্ৰেয়াৰ কৰিলে যে আপোনালোকে পাৰ্টিশন অফ বেংগলটো উঠাই দিয়ক ৰিভোক কৰি দিয়ক আসাম আৰু বেংগলক এজন কমন গভৰ্ণৰৰ আন্ডাৰ প্লেস কৰি দিয়ক appointment of separate commissioner with a separate services for the Assam for qualified youth specially then reservation of seat for an Assamese in the provincial legislative council Aru, they also informed that their earlier demands regarding protection of the interests of the Assamese youths and Assamese language. So, Assamese youth hokolor jonto interest aru jonto amar linguistic interest ase hetu jate completely safeguard hoy. So, this is their request. However, these requests were not properly entertained by the British authority. Okay? So, basically, a memorandum zi bilak he samoyot dia goisile British authority. তাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ সেন্ট্ৰাল বা আমাৰ প্ৰভিন্সিয়াল লেজিসলেচাৰ কোনো ধৰণৰ আসামিজ মানুহ ইনক্লুড নহলে আৰু ইভেন জেমস বাকিনহাম যিজন ইম্পেৰিয়েলিষ্ট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ যিজন একমাত্ৰ অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল তেওঁ বেসিক্যালি
ইউৰোপিয়ান যিসকল প্লেন্টাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থকে এন্টাৰটেইন কৰিলে ওকে সো ইফ ইউ সি দ্য ৰিজাল্টস আৰু বা ইফ ইউ সি দ্য কনসিকুৱেন্সেস অসমত এনালমেন্ট বা যেতিয়া পাৰ্টিশন টু আকৌ পুৰণা অৱস্থালৈ ষ্টেটাস কোলে ঘূৰাই লৈ গুচি যোৱা গ'ল বা পাৰ্টিশনটো যেতিয়া কেনসেল কৰি দিয়া বুলি ক'ব পাৰি সহজ ভাষাত যেতিয়া ঘূৰাই লৈ যোৱা হ'ল অসমে কি পালে Assam again becomes chief commissioner province with a legislative council jot Sinamot headquarters asile from April 1st 1912 so মোক এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত দিব অসম প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স কেতিয়া হৈছিল কোন চনত হৈছিল ওকে সেকেন্ড স্টেটাস কো পজিশনলে যেতিয়া আমাৰ ঘুৰি গল আকৌ বেংগলখন এজ ইট ইজ হৈ গল তেতিয়া আমাৰ যিসকল আসামিজ ইন্টেলিজেন্সিয়া আছিল বেসিক্যালি তেওঁলোকে কি কৰিলে এপ্ৰিশিয়েট কৰিলে ওকে ঠিক আছে they were happy about it but the people of Surma Valley যাৰ linguistic যোনটো বা ল্যাঙ্গুৱেজ লৈ পেলাই বা তেওঁলোকৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল এৰিয়া লৈ পেলাই বা তেওঁলোকৰ এথনলজি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো কিছু তেওঁলোকে সেপাৰেট বুলি ভাবে হেতু কাৰণে কি হৈ গল তেওঁলোকৰ মনত এইটো ভালকে তেওঁলোকে ওয়েলকাম কৰিব নোৱাৰিলে সো ইয়াক কোৱা যায় কি they considered that a deep injury and a deep wound that had been inflicted on Bengali speaking population ইয়াৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে লাহে লাহে কি কৰি দিলে demands were raised for separation of Sylhet from Assam which the government কিন্তু ইমান ইন্টারেস্ট এটো কথা নি দিলে সো বেসিক্যালি আজি ইমানতে মই কি কৰিছো নেক্সট আমি আৰু যাম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ আনিছিলে কলোনিয়েল আসামত আৰু তাৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমত সিচুৱেচন হৈছিলে কিখিনি যথেষ্টভাৱে মই এগেইন আই উইল ডিসকাস সো আমাৰ শৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্স বিলাকো লঞ্চ হৈছে যেনেকৈ টেষ্ট সিৰিজ মেপ মডুল দেন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বা আমাৰ আসাম এসেনশিয়ালস এই সময়ত আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ইনফৰমেশনছ বিলাক পাব পাৰে ফলোইং নাম্বাৰ কেইটাত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পেলাই এডমিশন ল'ব পাৰে till then please like comment share subscribe our YouTube channel thank you